who is the co-chair of Learning Vertical, and we also have the speaker here, Dinesh, and we also have Joshua, who is our executive member. So I take this opportunity to welcoming you all for the very exciting session on enabling your dreams. So, and we have a very exciting speaker who will be introducing how to achieve your dreams and more about success, basically. I will wait for Lal to do the proper speaker introduction. In the meantime, let me take this opportunity to introduce about Young Indians. So, as you already know, Young Indians is a integral part of Confederation of Indian Industries, CII. So Young Indians, what we do is we are founded behind three major principles, being thought leadership, youth leadership, and nation building. And you all being UA members, you belong to the youth leadership pillar of Young Indians. So YA is founded behind four major stakeholders, being the YA members themselves. We are about 3,500 members strong across India, across 51 chapters across India. And we have 30,000 UA students, which is the second major stakeholder of YA. And thirdly, we also cater to school students through Talir Vertical. And lastly, we also cater to the general public through the rural initiatives. So with no much delay, I would like to hand over the session to Lal to introduce the speaker. Lal, over to you. Yeah, I think Vinod is the right person to introduce the speaker. Oh, okay, sorry. Okay. So Vinod, can you just, Vinod, go on. Yeah, Mr. Dinesh Gajendran, he's a social entrepreneur and he's the catalyst and director of Audacious Dream Foundation, India, aiming to inspire, inform, engage, enable, and empower youth. And also he is a Commonwealth champion and Commonwealth Youth Worker Awardee who has experience in working on United Nations Sustainable Development Goals alongside of UNICEF, UNESCO, and Ministry of Youth. All this from a school dropout and overcoming his hindrance to become a multi-degree holder and succeeding in a big scale. And to speak about his degree, he has completed BSc and ECV, DSM, DYLP, and he's a double MA graduate and also a MBA graduate. And mostly he's a first generation graduate in his family, and providing he was born to make a difference to the world, and he wanted to showcase how an education can change an individual and transform his community around him. And also he strongly believes Vivekananda saying, the icon of youth icon of India, be a hero always, say I have no fear. So I welcome you, sir, for this wonderful session, and students kindly enjoy this session, and he's expecting an interactive session. And the session is now yours, sir. Yeah, thank you so much, sir. So thank you so much, Young Indians Madurai in Madurai chapter for inviting us, and so glad to be back in the soil of Madurai because I was one of the product of Madurai. So glad to be addressing the students back in Madurai. And so good morning, everyone. Since it's a Zoom session, so people are unable to say good morning. So Dinesh, yeah. Just to tell you, they are all on mute, and they can I can understand. Yes, with the chat, basically. Sure. Good morning, sir. Yeah, thank you so much. Yeah. So thank you so much to the president and all the YI, the verticals of UA. So the education wing for hosting us today. And so students, before we just start, I think I can able to understand that you're from a different field and different backgrounds. So quickly we can just go through, just type in your chat box, just your degree first, just type in your chat box, which background you're from. So it'll be easy for us to understand much better so that we can just take the journey forward. Quickly, thank you. More of business students, English, computers, business, masters in business, BCom, English. Okay, English, masters, business, Max, BCom. Okay, fine, done. I think most of you are from arts and professional background, or few of your science.
And while you reply, just make sure you just reply to everyone. So while you reply, we just make sure reply to everyone, not just private, so that it will be visible for everyone. So thank you so much. And most of you are from MBA, and some of there from engineering as well. So since most of you're from MBA, and I was also from MBA background, we can able to relate it further. So thank you. And so before kickstarting, it'll be mixed of a few presentation, also sharing my own stories. So normally when I go to schools and colleges, we start with our art of storytelling, and I'll be go with bilingual as well today. So Tamil and English, I think hope it'll be perfect for you, so you can able to understand. So I'll be go with bilingual. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ மதுரை மக்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வணக்கம். என்னோட வளர்ச்சிக்கு மதுரையும் ஒரு பெரிய பங்காற்றி இருக்கு. ஏன்னா 2 வருஷம் என்னோட எஜுகேஷன் வந்து ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் இன் மை டாம்ஸ் MKU, மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ பீயிங் ஃப்ரம் சென்னை அண்ட் வெள்ளூர் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் கமிங் டு மதுரை, ஸோ விச் taught me a lot. So which taught me a lot, both everything, education, politics, and how to live in a different part of the world. So I've enjoyed thoroughly, so being Madurai for 2 years. Okay, so I'll before going into session, I'll just ask you, let me share my screen for a while. We're seeing it, sir. Yeah, sure. So 1 second. Yeah, so this is all about me. So I'll just tell you a very small story before just going into a proper session. So there was a small, I think, hope my screen is visible, or it's past? No, sir, it is past. It's past. Okay, 1 second. Maybe you can try sharing the entire desktop. That will be better. Yeah, sure. I think it's visible now. Yeah. Now it's visible. Yeah, sure. Thank you so much. So there was a small village in my. Maybe you can just go back a few decades back. So few decades back, there was a small village, and maybe you can call it a small rural hamlet in a village back to in Vellore. So it was a very horrible situation where. We just came out with both the parents of farmers. So farmers are coming from a farming background, and without having a proper guidance and proper backup to know what is further and what is ahead of us. So we just started with our journey with a small school. So small school, my parents have thoroughly decided that education is the only thing which is going to be success for the future. So that we just started with our ambition. So we have 3 kids in our home. So my elder brother and myself and my younger sister. So everyone just started with, my brother was kind of an inspiration for us to just go forward. So coming from that kind of a background, so which enabled to us to push towards going towards the education. That was the only mean where we can just take our things forward. So after completing my grade 9, 10 and 11, 12 from the rural background, I just shifted my journey to Chennai. So journey to Chennai, which was I think people from every part of Tamil Nadu, if they just go for a better education, they think Chennai, Madurai, Coimbatore will be getting a good education. The same, so we are living nearby Chennai. I just thought of going into Chennai in search of a new new life. So we struggled to get the proper seats because so my education background was not much higher in sort of marks also. So in sort of marks, I just get around 60 to 70%, which I was unable to get a proper seat in good college in Chennai at the beginning. Even I was also trying for to go for engineering.
So to go for engineering. So luckily or unluckily, so I didn't get a chance to pursue engineering because of my marks. So then I've just started during a science course. So since I was a biomax students in my school, since I was now also I was not aware of what is mean by bio or what is mean by max. So because since we always end up being an outstanding student in schools and colleges also, so just going out of classrooms and enjoying with friends. So there was a normal life every student want to do. But after fine time, so when you just passed your 21, that's your where you're going to end your graduation. So that time only you can able to realize at the end of third year. So when when I complete my graduation, there was no pen drive and no no pen drive or no internet connection. I didn't have laptop and I didn't have a proper phone also. So the only phone which I had was it was a 1100, a small phone during my graduation. It's not much, maybe 20-30 years ago. It's just 10 years ago. Since I was not afford to buy a new good phone, it was only 1100, which was given by my brother. After it was a second-hand product. So while you are reaching 2021, when everyone was appearing for the placement drive and the placement Viva and placement interview, we have no clue since we just come from a small village and going to Chennai, and we don't know how to prepare our resume, and we don't know how to prepare and present in front of people. We don't know what is interview and what is placement. So we just came from that kind of a background, but learning is always lifelong opportunities. So learning is always a lifelong opportunities, but I've just okay, bilingual. Okay, bilingual will be better. Okay, fine, sir. So கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாம ஸோ 2 வருஷம் வந்து காலேஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஓடிடுச்சு. ஸோ தேர்ட் இயர் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும்னு தெரியலும் போது ஸோ நிறைய இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாரும் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க, கோட் சூட்ஸ் அண்ட் டை அண்ட் எவ்ரி திங். பட் நம்ம 2 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமோ, நம்ம மறுபடியும் சென்னை வந்துட்டோம், நம்ம எதுவும் கத்துக்கலையோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டைலமால இருந்து ஒரு தேர்ட் இயர் போகும்போது எல்லாரும் பயங்கரமா ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க. தென் அப்பதான் நான் கடைக்கு போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் மை மெயில் ஐடிஸ், ஸ்டார்ட் மை மெயில். அப்பதான் ஒரு தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது தான் மெயில் ஐடி ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஒரு தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது தான் ரெஸ்யூம்னா என்னன்னு தெரியல, பயோடேட்டானா என்னன்னு தெரியல, அண்ட் கரிக்குலம் வைட்டானா என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு பேஜ் நம்ம பயோடேட்டா மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், நேமு, ஃபாதர் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரே பேஜ்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வேலைக்கு போறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ என்ன வேலைக்கு போறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ என்ன வேலைக்கு போகிறது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த ஒரு பேஜ் ரெஸ்யூம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன வேலைக்கு நம்மளால போக முடியும். அந்த ஒரு பேஜ் ட்ரை பண்ணேன், பட் எந்த வேலையும் கிடைக்கல யூஜி முடிச்ச உடனே. ஸோ தென் வீட்டில் அண்ணா கேட்டாங்க, நீ என்ன படிக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன படிக்க போற அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் சின்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஜாயின்ட் இன் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ என்ன கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கோர்ஸ் வாஸ் பிளான்ட் பயாலஜி அண்ட் பிளான்ட் பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ். ஸோ சென்னையில். ஸோ படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் என்னன்னு தெரியல, பட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இட் வாஸ் அ பாட்னி கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நேம்லாம் ஃபேண்டஸியா இருக்கு, நேம்லாம் சூப்பரா பயங்கரமா புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு தேர்ட் இயர் முடிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டு வித் சம் அரியர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தென் ஐவ் ஜஸ்ட் பாஸ் தட் அரியர்ஸ். முடிச்சுட்டு வருமா அண்ணா கேட்டாரு, ஸோ என்ன படிக்க போற, சயின்ஸ் படிச்சுட்டு பிஹெச்டி வரைக்கும் படிக்க போறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எதுவுமே வரல, சயின்ஸ் வரல, மேக்ஸ் வரல, பிசிக்ஸ் வரல, கெமிஸ்ட்ரி வரல. ஸோ என்னதான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, சரி நம்ம பேச வரும், பழக வரும், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறைய ஒரு ஈகர்னஸ் டுவர்ட்ஸ் அடிஷனல் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் லேர்னிங். தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் லேர்னிங்ல ஒரு ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் இருந்ததுனால மை பிரதர் வாஸ் அ கிராஜுவேட் ஆஃப் அந்த டைம்ல தான் எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருந்தாரு. ஸோ அவர் எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்காருன்னா நானும் எம்பிஏ படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ நீ வந்து ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு நீ வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆக மாட்டேன், நீ ஊர் ஊரா போயிட்டு சோப்பு தான் வைக்க போறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ ஐம் ரெடி டு வித் ஃபையிங் சோப் ஆல்சோ. ஸோ சோப் விற்கிறதே பெட்டர், ரெதர் ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு ஒன்றும் தெரியாம சயின்ஸ், ஸோ ஆல்கே ஃபங்கை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு அது வரல. சயின்ஸ் வாஸ் அ குட் கோர்ஸ், பட் அது வரல. நம்ம எதை சூஸ் பண்றோம், ஒய் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஒய் வி ஆர் சூசிங் சம்திங். ஸோ வெதர் இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் அஸ், இட் வில் பி பெஸ்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ எதுக்காக நம்ம அதை எடுக்கிறோம், என்ன நம்மளுக்கு அதுல இருந்து வரப்போகுது அப்படின்றத வந்து ஸோ அனலைஸ் பண்ண முடியுமா நம்மளால் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வித்தவுட் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் ப்ராப்பர் மென்டரிங் டியூரிங் அவர் காலேஜ் டேஸ் we are unable to choose what we really want. ஸோ அப்படின்னு பண்ணும்போது அதே ஒரு நிலைமையில தான் இருந்துட்டு அப்புறம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு தென் எம்பிஏ.
ஸோ எம்பிஏ எங்கே படிக்கணும் எது படிக்கணும் அப்படின்னும் போது மை பிரதர் வாஸ் டன் இன் அ ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன், பிக் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் வித் பேங்கிங் அண்ட் லோன். பட் அது நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வரும்போது நம்ம கடன் இல்லாமல் வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் சூஸ் இன் அ கவர்மெண்ட் காலேஜ் விச் வாஸ் காட்ஸ் கிரேஸ். ஐ காட் இன் டு மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி விச் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூமெண்ட் இன் அவர் லைஃப். And again, this started journey with being an outstanding student. So, my class வெளியே, so நிறைய events, நிறைய travel, நிறைய opportunities. So, வெளியே தேடி ஓட ஆரம்பிச்சோம். And people, நான் நடுவில் ஒரு ரெண்டு பஞ்ச் ஆர் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன். முடிஞ்சா if you have notebooks and pens, you can just have. And கடைசியாக அந்த கேள்வியை நான் கேட்குறேன், நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, if last while during interaction session, நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, you will get a super duper prize from OII Madurai. ஓகேங்களா? ஸோ ஒய்ஐ மதுரையிலேருந்து ஒரு அழகா ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸ் கிடைக்கும். இட் மே பி நைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மேபி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வித் சிஓவாக இருக்கலாம், இல்லை பீயிங் அ சிஓ ஆஃப் அ டேயாக கூட இருக்கலாம். நிறைய எம்பிஏ அண்ட் பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. அண்ட் ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு நானே நேர்லையும் வரேன். ஸோ தட் வாஸ் ஆஃப்டர் அ லாக்டவுன், மேபி விசிட்டிங் ஒய்ஐ அண்ட் ஃபாத்திமா காலேஜ். ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் கம் டவுன். ஸோ ஜஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ ரெண்டு விஷயம் மூணு விஷயம் வந்து நான் நடுவில் அடிக்கடி சொல்கிறேன். இட் மேபி நீங்கள் ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையுமே கேட்டிருப்பீங்க. பட் எல்லா இடத்துலையும் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அதை எந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் பி பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ, எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் வெளியே வரும்போது, ஸோ 2 years முடிஞ்சிச்சு, அகெயின் அ பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ நம்ம லக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த ஹடில்ஸ்ன்னு நிறைய இருந்துகிட்டே வந்தது. ஸ்கூல் முடிச்சோடனே ஹடில்ஸ், காலேஜ் முடிச்சோடனே ஹடில்ஸ், எம்பிஏ முடிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிசெஷன் பீரியட். ஸோ ஆர் லக்கி ஆர் அன்லக்கி. ஸோ எங்களுக்கு முன்னாடி முடிச்ச சீனியர்ஸ்லாம் 35,000 40,000 மந்த்லி சேலரியில் வெளியே வரும்போது, ஸோ நாங்கள் வந்து இட் வாஸ் அ ரிசெஷன் பீரியட். ஒன்லி அவுட் ஆஃப் 60 to 70 people in my batch, only 2 people got placed. ஸோ அந்த 2 பேர் தான் வந்து பிளேஸ் ஆனாங்க. ஸோ மறுபடியும் வெளியே வந்துட்டு we just started our career with rupees 8,000 rupees of our first salary. நீங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணும். ஸோ 8,000 ரூபாய் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் சேலரி. இப்போவும் வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிச்சா உங்களுக்கு வந்து அதே 8,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சேலரி. தட் வாஸ் அ மார்க்கெட் ரேஞ்ச். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சஸும் கூடி இருக்கு, எக்கானமி மாறி இருக்கு. பட் ஆனால் அந்த சேலரி மட்டும் நம்மளுக்கு மாறவே இல்லை. இப்போ ஒரு நார்மல் கிராஜுவேட் யாராவது வந்தாங்கன்னா, ஒரு நார்மல் கிராஜுவேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8,000 ரூபாய் 10,000. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கேன். இப்போ நான் வேலைக்கு எடுக்கிறதும் அதே ரேஞ்சில் தான் இருக்கு, அதே 8,000 and 10,000. ஸோ என்ன ஆச்சு, ஏன் அது வந்து மாறல? பட் அதே இடத்துல 40,000 ரூபாய் 50,000 கொடுத்து வேலைக்கு சேர்ற மக்களும் வந்து இருக்காங்க. பட் ஏன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு அதே 8,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் தான் நம்ம இன்னும் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லை அதே 8,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் தான் நமக்கு வேலைக்கு போகிறோம்? Why not that 40,000 or 50,000? I'll be giving you 2 choices. So 2 choices of stuffs so that you can able to just understand. So first நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளே நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கலாம். ஸோ டெய்லி நம்ம கண்ணாடி பார்ப்போம் நம்ம நிறையா. ஸோ கண்டிப்பாக ஸோ பீயிங் ஸோ மதுரை, ஸோ நம்ம நிறைய கண்ணாடி பார்க்கணும். ஸோ அந்த கண்ணாடி பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து கேட்டுக்கலாம், ஹூ ஆர் வி? ஸோ ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் கெத்தா, இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக பயங்கரமாக கேட்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் யாரு, ஸோ நான் யாரு அண்ட் அடுத்த வார்த்தை வந்து மதுரை ஸ்லாங்லேயே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்குள்ளேயே அந்த கேட்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது யூ வில் கெட் யூ வில் கெட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ என்ன மாதிரி ஸோ என்ன மாதிரி some of my friends also sending messages. So since they are from Madurai, thank you. And ஸோ நம்ம யாரு அப்படின்னு கேட்டுக்கும்போது நம்ம என்ன ஒரு நார்மல் சிட்டிசனா இல்லை ஒரு நார்மல் ஆளா, ஸோ என்ன நம்மளுக்குள்ள என்ன கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்று. ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோன்னா, நீங்கள் ஒரு நார்மலான மனுஷனா, நம்ம வாழ்ந்தோம் ஸோ பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோமா, இல்லை சம்திங் வி வாண்ட் டு மோர் தென், ஒரு நாடு இருக்கு, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பிறந்து ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டீ கடை வச்சு ஒரு பிரதமர் ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எங்கேயோ ட்ரெயின் ஏறி எங்கேயோ ஒரு மூலையிலிருந்து வந்தவர் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து பிரதமர் ஆனாங்க. ஸோ முதலமைச்சர் ஆனாங்க. அண்ட் ஸோ படிக்காத மேதை அப்படின்னு சொன்னாங்க, முதலமைச்சராக நிறைய ஸ்கூல்ஸ் கட்டினாங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரு நார்மல் சிட்டிசனா வந்து யாரும் வாழல. பட் அவங்க பிறக்கும் போது நார்மல் சிட்டிசனா பிறந்தாங்க. பட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they just made themselves as a king to serve people. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க சிட்டிசனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, இல்ல வந்து ஒரு கிங்கா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அதாவது
நான் வந்து ஒரு நார்மலான மனுஷன், நார்மலான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போயிடலான்னு ஆசைப்படுறேன். இல்லை சார், நான் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கணும், நான் எந்த இடத்துல இருக்கணும் அந்த இடத்துக்கு நான் வந்து ராஜாவா இருக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கிறனோ வந்து அந்த இடத்துக்கு நான் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கணும். ஸோ இட் மே பி அ ஸ்மால் யோர் ஹோம். உங்க வீட்டில் வந்து ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்கன்னு சொன்னா அந்த 10 பேர்ல நான் சொல்றதா நடக்கும். நான் தான் கிங், நான் சொல்றதுதான் ஐ அம் a decision maker. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போறீங்களா? ஸோ இது 2வது. ஸோ 3வது வந்து இன்னும் ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ நார்மலா பிறக்கிறோம், இல்ல ஒரு ராஜாவாகணும்னு நினைக்கிறோம், இல்ல அதுக்கும் மேல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் மல்டிபிள் கிங்ஸ். ஸோ ஒரு கிங் மேக்கரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படணுமா? ஸோ ஒரு சிட்டிசனா இருக்கணுமா, ஒரு கிங்கா இருக்கணுமா, இல்ல கிங் மேக்கரா இருக்கணுமா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கோம்? ஸோ வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டிஸ் யூ நீட் டு டூ? ஸோ how many of you looking for opportunities? How many of you looking for opportunities, or how many of you searching for opportunities? Just type quickly in your chat box. So just type quickly in your chat box, students. So how many of you looking for opportunities, and how many of you searching for opportunities? Good. So I think many of you mentioning you're searching for opportunities and looking for opportunities. Yes, myself, me, trying to grab. Okay, very good. So நிறைய பேர் வந்து searching for opportunities and looking for opportunities ன்னு சொல்லியிருக்கேன். Very good. Thank you so much. And ஸோ இதில் நம்ம இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னா, ஸோ நிறைய பேர் இதில் லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகே, சம் மென்ஷனிங் கிரியேட்டிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஊரில் இருக்காங்க கொஞ்சம் நிறைய பேர். எப்படின்னா இந்த லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னும் போது ஸோ கொஞ்சம் பேர், சில பேர் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னும் ஒரு அடமெண்டா, இன்னும் ஒரு ஃபோர்ஸா, இன்னும் ஒரு பயங்கரமா ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வி டோன்ட் லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வி டோன்ட் சர்ச் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வி ஹண்ட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ வி ஹண்ட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஒரு நார்மலா நம்ம ஒரு தேடுறோம் சார், ஓடுறோம் சார், பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார், வருது சார், வரல சார், எனக்கு அது தெரியாது சார், நான் வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்றத விட நான் வந்து வேட்டையாடிட்டு இருக்கேன், வேட்டை அப்படின்ற ஒரு மேபி இட்ஸ் மோர் ஆஃப் யுவர் பேஷன். சார், வாட் இஸ் யுவர் எய்ம், வாட் இஸ் யுவர் மிஷன், வாட் இஸ் யுவர் விஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்போம். பட் மோர் ஆஃப் கொஞ்சம் ஒரு அக்ரெசிவா, ஸோ கொஞ்சம் ஒரு நீங்க செய்யற விஷயத்தையே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா, இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பயங்கரமா. இந்த ஒரு 6 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க செமினார் வெபினார் சொல்லிட்டு எல்லாம் பயங்கர டயர்ட் ஆயிட்டு இருப்போம், இன்க்ளூடிங் யுவர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 6 மாசத்துல நான் எப்படி வந்து நான் வெளியே வந்தேன், நான் அதே 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த அதே நார்மல் சிட்டிசனா தான் இருக்கேன், இல்லை நான் ஒரு கிங்கா மாறினா, இல்லை ஒரு கிங் மேக்கரா மாறிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து நீங்க முடிவு பண்ணும். எஸ்பெஷலி உங்க பேட்ச், இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி MBA BBA இருக்கீங்க. So you are facing one of the toughest time in the world. நான் ஒரு 10 years முன்னாடி ரிசெஷன் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாது. ஸோ நீங்களாம் வந்து டெய்லியும் கண்ணாடி பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கும், நிறைய ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ண போறோம், அது எஸ்பெஷலி இப்போ கிராஜுவேட் 3rd year படிக்க போறவங்க, இல்லை MBA 2nd year படிக்கிறவங்க, நான் கிராஜுவேட் ஆயிட்டேனா இல்லையா, இல்லை நான் இன்னும் ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கேனா, ஸோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதய முரளி மாதிரியே நீங்க வந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க, நான் இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் ஸ்டூடெண்டாவே இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் முடிச்ச உடனே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. பட் when you put yourself in aggressive towards your searching or looking for opportunities, it will become hunting for opportunities. So rather நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது, நம்மளே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லக்ஷ்மி வந்து கதவு தட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஷ்மி வந்து என்னைக்கும் கதவு வந்து தட்டுவாங்களான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, ஏன்னா ஊர்ல நிறைய கதவு இருக்கு. ஸோ when we are going to build our own doors, ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா you need to be a king maker and you need to be a king to make to just transform yourself and also to transform your own community. ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு. இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸோ நம்ம எதுக்காக வந்தோம், என்ன பண்றோம், ஸோ என்ன பண்ண போறோம். ஸோ டியூரிங் யோர் கிராஜுவேஷன் பீரியட்ல ஸோ நீங்க அழகா நிறைய யோசிக்கலாம். ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ரஜினிகாந்த் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேபி அண்டர்ஸ்டூண்ட் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் நாட் டு பி எ கண்டக்டர் லைஃப் லாங். ஸோ அவர் மேபி அந்த ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து அவர் ஒரு 25 yearsலேயே வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் மேபி கமல்ஹாசன் ஒரு 3-4 வயசுலேயே வந்து அவர் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஜஸ்ட் பீயிங் அவரும் வந்து நிறைய படிக்கல.
ஸோ பட் ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய உலகத்தில் நிறைய மொழி பேசுகிற ஒரு 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 ஜஸ்ட் ஒரு ஐக்கானாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் கோயிங் டு ஸ்கூல் அண்ட் நாட் ஸ்பெண்டிங் டைம், இட்ஸ் நாட் மை பர்பஸ். மேபி ஐ ரியலைஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ குளோபல், ஐ வாண்ட் பி அ குளோபல் ஐக்கான் இன் ஆக்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தருமே ஒரு ஐக்கானா டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இஃப் யூ டேக் a case of Dr. Jayalalitha, I just being only in acting is not maybe my end result. So my purpose of life is something different, to change people of ஒரு 6 கோடி பேர் 8 கோடி பேரை வந்து நான் வந்து ஒரு ஆட்சி செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க. பட் அதுக்காக நடிகை ஆகக்கூடாது, சினிமாவில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ ஒரு எண்ட் ரிசல்ட்டுக்கு த ப்ராசஸ், ஸோ இந்த எண்ட் ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து போறோமா? ஸோ ஹேவ் யூ ஐடென்டிஃபைட் யுவர் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்? ஆர் யூ இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் தட்? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸோ ரியலைஸ் பண்ணிட்டா தட் வில் பி a better opportunity. or when are you going to identify your purpose of life? இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலன்னா என்ன பண்ண போறீங்க? பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்ன்றது ஒன்றும் பெருசாக கிடையாதுங்க. மேபி சிம்பிள், நான் MBA படிச்சிருக்கேன், MBA படித்தாலே நான் வந்து ஒரு மேனேஜர் ஆகணும், MBA படித்தாலே நான் வந்து ஒரு கார்பரேட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணணும், இல்லை டு போஸ்ட்போன் மை மேரேஜ் ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் மை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்சஸ். மேபி எல்லாத்துக்குமே ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த பர்பஸ் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் நம்ம எப்போ வந்து டிஃபைன் பண்ண போறோம் அப்படின்றது வந்து நீங்க வந்து முடிவு பண்ணணும். மேபி ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ குட் ஹோம் மேக்கர், தட் இஸ் மை பர்பஸ், பட் ஆர் யூ இன் த ப்ராசஸ்? ஸோ என்னென்னலாம் அது கூட கத்துட்டு இருக்கீங்க? ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாப் ஒரு இப்போ நேற்று நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான் அது. ஸோ ரிலையன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் மார்க்கெட்டில் அவங்களால பெருசாக சக்ஸஸ் ஆகவே முடியல. ஸோ அவங்களால சக்ஸஸ் ஆகவே முடியல அப்படின்னும் போது என்ன, ஆல்ரெடி ஃபியூச்சர் குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஜியண்ட் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருந்தாங்க. ஸோ இந்தியன் பிளேயர் இருந்தாங்க, பட் அவங்களால சக்ஸஸ் ஆக முடியல. அண்ட் when right time comes and right opportunity comes, அம்பானி has acquired future groups. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீட்டைலில் வந்து அவரால் கிங் மேக்கர் ஆக முடிஞ்சது. So once he was a very normal, though he was a business tycoon of India, but அந்த ஒரு ரீட்டைல் செக்டர்ல வந்து அவரால் வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியல. பட் ரைட் டைம்ஸ் கம்ஸ், ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்ஸ், மோர் தென் 2500 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் he has secured. So right time, right opportunities, ஹண்டிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ இந்த 6 மாச காலத்துல வந்து 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் நான் வந்து சொல்றேன். நான் ஜஸ்ட் ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் தான். ஸோ ஒன்று, நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் மீ, ஸோ வாஸ் ஏர்னிங் லேக்ஸ் ஆர் க்ரோஸ் ஆர் வாட் எவர், ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சு பெருசா ஏர்ன் பண்ணிட்டு ஒரு 10-20 எம்ப்ளாயி வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து ஜீரோவா இருக்காங்க. ஸோ ஜீரோவா இருந்து மேபி ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாயா, ஒரு நார்மல் டீச்சரா, ஒரு நார்மல் ப்ரொஃபஸரா, ஒரு நார்மல் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து யூ ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பிஹைண்ட் வுட்ஸ் சேனல்ஸ், நிறைய சேனல்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு கதை. ஸோ பிரியாணி கடை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரியாணி கடை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து வேலை போயிட்டதுனால பிரியாணி கடை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு 1 கிலோ பிரியாணி போட்டவங்க இன்னைக்கு 16 கிலோ பிரியாணி போடுறாங்க. யூ ஜஸ்ட் see the 2 pillars. ஒன்று, இந்த 6 மாசம் லாக்டவுன் பீரியட்ல அவ்வளோ பெருசா இருந்தவங்க ரொம்ப கீழே வந்துட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப கீழே இருந்தவங்க மேலே போயிட்டாங்க. பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இருந்தது. பட் கீழே இருந்தவங்க மேலே போகிறது எப்படி வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க, அவங்கள போட்டு சஃபர் பண்ணி, அவங்கள போட்டு டிப்ரெஸ் பண்ணி, அவங்கள அழுத்தும் போது அதுலேருந்து ஒரு ராஜா முளைக்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய படத்துல வந்து ஒரு கதை பார்த்துருப்போம். ஸோ நம்மளை போட்டு அழுத்தி முக்கி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் போது அதுலேருந்து டக்குன்னு வந்து நம்ம முளைச்சிப்போம். ஸோ இன்னொரு மக்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், டிப்ரெஷன் அதை தாங்க முடியாம அவங்க வந்து அப்படியே ஒரு நார்மலா வந்து அவங்க வந்து they just degrade themselves and then they'll just go down. So இங்கிருந்து இப்படியானவங்க கதையும் இருக்கு, இங்கிருந்து இப்படியானவங்க கதையும் இருக்கு. So where you want to see yourself in your future? So identify your purpose of life. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. How many of you believe the concept called first off and second off? So first off and second off னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இன்னும் தமிழ்ல நம்ம சூப்பரா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டேன்னா செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து சக்சஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, நீ வந்து எப்படியாவது வந்து நம்ம 9th படிக்கும்போது சொல்லியிருப்பாங்க, எப்படியாவது 10th பாஸ் பண்ண அதான் உன்னோட வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. மறுபடியும் 12th வரும்போது சொல்லியிருப்பாங்க, நிறைய படிச்சு நிறைய மார்க் எடுத்துட்டு அதான் உன்னோட லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. மறுபடியும் ஒரு 3 வருஷம் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு அதான் உன்னோட லைஃப்னு சொல்லியிருப்பாங்க. மறுபடியும் இப்போ MBAல இருக்கிற பசங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு 2 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு அதான் உன்னோட லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து வயசாகிட்டே போகும்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இன்னும் வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டே இருப்போம். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து எப்போ ஹாப்பியா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் யோசிப்போம். ஸோ எல்லாருக்குமே எல்லாமே வந்து இதை சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹர்ட் திஸ் வேர்ட் இன் யோர் ஹோம்? இஃப் எஸ் அப்படின்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. எஸ்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. நோன்னா நோன்னு டைப் பண்ணுங்க. எஸ் 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 எஸ். ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீட்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் வே ஆஃப் சேயிங். மேபி நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் தான் அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஏன்னா வெளிநாட்டில் போனீங்கன்னா 15-16 வயசுல செட்டில் ஆயிடுறோம், ஃபேமிலி விட்டு வெளில வந்துடுறோம். ஸோ தேர் ஜஸ்ட் லிவிங் ஹாப்பிலி, தேர் லிவிங் டுகெதர் லைஃப், தேர் ஓன் ஜாப், தேர் இண்டிபெண்டன்ட் ஜாப், நோ சேவிங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வெளிநாட்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். பட் வி ஜஸ்ட் பாண்ட் வித் அவர் கல்ச்சர், வி ஜஸ்ட் பாண்ட் வித் அவர் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் அண்ட் வி ஜஸ்ட் பாண்ட் வித் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எல்லாருமே இந்த வீட்டில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. How many of you believe that? இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தவங்க how many of you, இப்போ நிறைய பேர் இங்க மேபி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நம்ம நிறைய பேர் இங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்டா இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் ஸ்டில் இப்போ நான் படிச்சு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. இப்போ நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் கண்டிப்பா முதல் தலைமுறை பட்டதாரியா, முதல் தலைமுறை காலேஜ் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸா கண்டிப்பா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த முதல் தலைமுறை காலேஜ் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் how many of you believe that நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்கீங்களா, செகண்ட் ஹாஃப்ல இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்னா என்னன்னா, நான் இன்னும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், நான் இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கேன் சார், நான் இன்னும் பின்தொடர்ந்துட்டே இருக்கேன் சார், நான் இன்னும் சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சார், நான் இன்னும் வந்து சீக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நான் இன்னும் வந்து செட்டில் ஆகல. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். செகண்ட் ஹாஃப்னா அப்பா செம 100 கோடி பயங்கரம், மணி 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 மணி. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல வந்து நான் பயங்கரமா செட்டில் ஆயிட்டேன் சார், சூப்பரா இருக்க, செம்ம ஹாப்பி, எனக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் டைப் இன் த சாட் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் யாரு, செகண்ட் ஹாஃப் யாரு. ஈவன் டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தா கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். மேபி டீச்சர்ஸ் 30-40 இயர்ஸ் முன்னாடி இருப்பீங்க. ஸோ நீங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல போய் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸ்டில் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். ஓகே. ஸோ மெனி ஆஃப் யூ சேயிங் தட் ஸ்டில் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். ஓகேங்க. சரி, செகண்ட் ஹாஃப்க்கு நம்ம ஒரு டெட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? மீனா வந்து செகண்ட் ஹாஃப் போயிட்டாங்களா? வெரி குட். ஆல்பர்ட் கிறிஸ்டோபர் செகண்ட் ஹாஃப் போயிட்டாங்களா? சூப்பருங்க. எப்படியாவது உங்க அட்ரஸ் இருந்தா கொஞ்சம் அமுச்சு விடுங்க, கண்டிப்பா நான் வந்து உங்க ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வந்து சீக்கிரமா வந்து வாங்கிக்கிறோம். ஓகேங்களா? சூப்பர். ஸோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். என்ன டைம்னா, சோ இப்போ நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்னு சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்து செகண்ட் ஹாஃப் போறதுக்கு என்ன வயசு வந்து நீங்க டெட்லைனா வச்சிருக்கீங்க, இல்ல என்ன வயசு ஆகும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? 25. ஓகே, நீங்க டைப் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நான் முடிக்கிறதுக்கு இந்த வயசு வச்சிருக்கேன் சார், இதுக்கப்புறம் நான் செகண்ட் ஹாஃப் ஈஸியா போயிடுவேன். ஓகே, 23, 30, 25 to 30. வெரி குட், நல்ல கெஸ்ஸிங். 23, 25, 24. சூப்பருங்க, வெரி குட். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு அண்டர் 30க்குள்ள, அப்பர் இது வரைக்கும் வந்து 30 தான் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாருமே செம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க. 30 வயசுக்குள்ள வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ நோ எண்ட், வி ஹாவ் டு கீப் க்ரோயிங். சூப்பர். ஒரு டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றேன். ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, வெரி குட். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, நம்ம இன்னும் டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய பேசலாம். ஸோ ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்க்கு ஒரு எண்டே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, வெரி குட். ஓகேங்க, இப்போ நான் அகைன் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ அ கொஸ்டின். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ பிலீவ் தட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அவங்க வந்து செகண்ட் ஹாஃப் போயிட்டாங்க, அவங்க வந்து ஹாப்பியா இருக்காங்களா, சந்தோஷமா இருக்காங்களா, அவங்க வந்து சூப்பரா இருக்காங்களா, அவங்க வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்களா, அவங்க வந்து அமேசிங்கா, அப்பா என் பொண்ணு செட்டில் ஆயிட்டாப்பா, நான் வந்து ஃபாத்திமா காலேஜில் சேர்த்துட்டேன், என் பொண்ணு வந்து செட்டில்டு, அவன் வந்து இனிமேல் பயங்கர ஹாப்பியா இருக்க போறா, நான் வந்து அவளை ஒரு கிராஜுவேஷன் சேர்த்துட்டேன், அவங்க வந்து சூப்பர், இனிமேல் வந்து அவங்க வந்து செம்ம ஹாப்பியா இருக்க போறாங்க. ஸோ இஃப் யூ பிலீவ் தட் உங்க அப்பா அம்மா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்காங்களா இல்ல செகண்ட் ஹாஃப் போயிட்டாங்களா? No sir, still they are working hard. Okay, நீங்க டைப் பண்ணலாம். just type in your chat box. so எங்க அப்பா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல தான் இருக்காங்க எங்க பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆரிய தேவி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்காங்க. சுப்ரஞ்சினி saying it's first half. சிந்துஜா saying they are working still. okay, அருள் ரோசி saying first half, still in first half. வஷ்யா saying first half. சத்யா ஜோதி still working hard, first half. பிரியங்கா first half. Manikam first half. Sneha Maglin saying is first half. Okay, very good. So most of you, Subhashini, Janita, so Batma, so எல்லாருமே வந்து we are mostly saying that எங்க அப்பா அம்மாவும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஸோ இப்போ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். மேபி நான் ஒரு சின்ன கெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு 40லேருந்து 50 வயசு ஆகலாம். சின்ஸ் யூஆர்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், நீங்கள் கிராஜுவேட்டாக நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே சொன்னீங்க நான் 25 வயசு, 23 வயசு, 24 வயசு, 30 வயசு இதுக்குள்ளே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன்னு நினச்சி சொன்னீங்க. பட் உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து இன்னும் 40 வயசு 50 வயசு ஆகும், ஏன் அவங்களால வந்து செகண்ட் ஹாஃப் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் டைப் இன் 1 or 2 வேர்ட். ஜஸ்ட் டைப் இன் 1 or 2 வேர்ட். ஏன் அவங்களால வந்து நீங்க 30 வயசு நீங்க டெட்லைன் வச்சிருக்கீங்க, பட் உங்க அப்பா அம்மா 40-50 வயசு ஆயும் அவங்களால ஏன் செகண்ட் ஹாஃப் போக முடியல? கேன் யூ ஜஸ்ட் டைப் 1 or 2 words in chat box? My parents have no more opportunity to show their potential. Okay, very good. ஆர்ஏ தேவி, thank you. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. வினிஷா சொல்றாங்க நாட் ப்ராப்பர் பிளானிங்னு சொல்றாங்க. ஸ்வாதி வந்து they still have many responsibilities ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு, ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணல, அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல, ப்ராப்பரா பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி குட், தேங்க்ஸ் ஃபார் டைப்பிங் இன் குட் தமிழ். அண்ட் தே டிடன்ட் ஹண்ட் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அவங்க வந்து ஒரு வேட்டையாடுற குணம் வந்து அவங்க வளர்த்துக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேபி நோ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க, நோ ப்ராப்பர் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா பிளான் இல்லாம இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. They see that I am improving and settle in 2 to 3 years in responsible position. Avoiding risk. அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலன்னு சொல்றாங்க. Less facility from their parents. அவங்க பேரண்ட் கிட்ட இருந்து அவங்க ப்ராப்பரான ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. They do not just plan, but they have to work for us as well. So no proper guidance and support and no plan. Okay, so thanks for typing your comments. So எல்லாரும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மோஸ்ட்லி நோ ப்ராப்பர் பிளான், நோ கைடன்ஸ், ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கல. ஆனால் 40-50 வயசு 40-50 வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து இன்னொரு செகண்ட் ஹாஃபே போல. அகெயின் நான் கிரவுண்ட் ஸ்கொயர் 1க்கு வர. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, முன்னாடி வந்து 23, 25, 30 அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அதுக்குள்ள நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்க சொன்னா உங்க அப்பா அம்மா மிஸ் பண்ண பிளானிங் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கா? உங்க அப்பா அம்மா எடுக்காத ரிஸ்க் வந்து நீங்க எடுக்க ஆரம்பிக்க போறீங்களா? இல்ல அவங்க எடுக்க ப்ராப்பர் பிளான் இல்லை, அதனால வந்து அவங்க சக்சஸ் பண்ணல. நீங்க எதெல்லாம் நெகட்டிவ் பாயிண்டா நீங்க பாக்குறீங்களோ, ஸோ அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ண ரெடி ஆயிட்டீங்களா? ஆர் யூ இன்? இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்றேன்னா, ஐ வில் கிவ் யூ 10 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நான் உங்களுக்கு 10 பாயிண்ட் முன்னாடியே கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா? அந்த 10 பாயிண்ட்ல இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, சார் எங்க அப்பா அம்மா சொன்னதெல்லாம் நான் வந்து இப்போ பார்த்துட்டேன். என்னன்னா அவாய்டிங் ரிஸ்க், பிளான் பண்ணல, லெஸ் ஃபெசிலிட்டி, அவங்க வந்து இன்னும் செட்டில் ஆகல, நோ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ், நோ பிளானிங், அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹண்ட் பண்ணல, அப்புறம் அவங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் ப்ராப்பரா கிடைக்கல. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ நான் உங்களுக்கு 10 பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். சார் நான் அந்த 25, 30, 23 இதெல்லாம் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் டு அச்சீவ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப். ஸோ இந்த 10 பாயிண்ட்ல நீங்க உங்களுக்கே இப்போ நீங்க வந்து மார்க் போட்டுக்கிறீங்க. என்னன்னா, நான் சொன்ன அந்த 23, 25, 30 வயசுக்குள்ள நான் வந்து செகண்ட் ஆஃப் போறதுக்கு அந்த பிளானிங் ப்ராசஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், என்னோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து நான் இத்தனை பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐ மீன் நான் சூப்பரா பயங்கரமா ரெடி ஆயிட்டேன், பயங்கரமா ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன், செமையா ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து 9 மார்க் 10 மார்க் போட்டுக்கலாம். இல்ல சார் நான் இன்னும் ஒரு அவேர்னஸே இல்லாம இருக்கேன், இல்ல நான் யோசிக்கவே இல்லை, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் சார் இருக்கு, எனக்கு என்ன ஜாலியா காலேஜ் லைஃப் போயிட்டு இருக்கு, நான் அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை, and being a girl child, being a woman, I don't have any responsibility because my hubby is going to take care of everything. நீ என்னால சொல்ற மாதிரி நான் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து மாலை தூவி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து தொங்கியே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், எனக்கு 500 புடவை வேணும், அந்த மாதிரி நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து செட்டில் ஆயிட்டேன் சார். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ எம் ஜஸ்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் சார், அதனால வந்து நான் ட்ரை பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் பயங்கரமா ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன், பயங்கரமா சூப்பரா அச்சீவ் பண்ணிருவேன், செமையா பிளான் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 10 மார்க் போட்டுக்குங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 மார்க்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 1 மார்க்ல இருந்து 10 மார்க் வரைக்கும் உண்மையா இருங்க. ஏன்னா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரிய போறது இல்லை, உங்க ஃபேஸ் எனக்கு தெரிய போறது இல்லை, இதுக்கப்புறம் நம்ம உங்களை ஃபாலோ பண்ணுமா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ 1ல இருந்து 10க்குள்ள நீங்க ஏதாவது ஒரு மார்க் போடுங்க. அதாவது நான் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன், பயங்கரமா இருக்கேன், அவேர்னஸ் பயங்கரமா இருக்கு, நான் கிளியரா இருக்கேன், ரெடி, நான் வந்து குதிக்க போறேன், குதிச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி. அந்த 5, 7க்குலாம் ரொம்ப நல்லது. 1 கூட போட்டிருக்கீங்கம்மா, வெரி குட். அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அப்ரிஷியேட் பண்றேன், ஒரு பெரிய அப்ரிஷியேட். 1, 3, 4, 5, ஓகே.
இன்னும் கொஞ்சம் பேர். I see around 68 people are there. So I would like to seek a எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, 1 3 3 8 நான் பேரே படிக்கல. ஸோ 5 8 வெரி குட். ஸோ இப்போ நம்ம கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து இப்போ ஆவரேஜாக நம்ம இப்போ மொத்தமாக நீங்கள் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். 68 பேருக்கு ஆவரேஜ் போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ 1 பாயிண்ட் இருந்தவங்களும் இருக்கீங்க, 8 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தவங்களும் இருக்கீங்க, 9 பாயிண்ட்ஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் எல்லா விதமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க இருப்பீங்க. ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு ரியலைஸ், ஐ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூஆர் இன் 50-50. ஸோ 50-50 மூட்ல இருக்கீங்க. ஸ்டில் யூஆர் இன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப். ஓகேங்களா? ஸோ கொஞ்சம் பாதி பற்றி நம்ம பாதி இருக்கும். ஸோ 5 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களும் இருக்கும், 5 பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்களும் நம்ம வந்து இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ குட். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் பார்ட்டிசிபேட்டிவ். I believe that during the interaction session it will be so இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நிறைய பேசுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன், டன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப்க்கு வந்து நீங்கள் எல்லாம் தயாராகிட்டீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ 2-3 விஷயம் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். என்னென்னலாம் இன்னும் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் a big topic and vast topic. I'll just conclude with 1 or 2 or maybe few points to make you understand something better. ஸோ நீங்கள் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம், என்ன நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் டு ஃபேஸ் யுவர் மார்க்கெட், டு ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் நான் வந்து அந்த மார்க்கெட்டை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில விஷயம் வந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். நான் 2-3 ஃபார்முலா மட்டும் சொல்கிறேன். அந்த 2-3 ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஐ திங்க் நிறைய பேர் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா, யாராவது டைப் பண்ண முடியுமா, வாட் இஸ் மீன் பை லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லைஃப் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். You just type உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லைஃப் ஸ்கில்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பை லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அக்கார்டிங் டு யூ. ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் யாராவது. ஸோ லைஃப் ஸ்கில்ஸ்னா உங்க மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து என்ன புரியுது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து இன்னும் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ டீச்சிங் வேல்யூஸ் த்ரூ என்டர்டைன்மெண்ட், பீயிங் இண்டிபெண்டன்ட், ஹார்ட் ஒர்க், எம்பத்தட்டிக், கம்யூனிகேஷன். ஓகே, கம்யூனிகேஷன், செல்ஃப் அவேர்னஸ், கோல்ட் ரூல். சூப்பருங்க. ஓகே, ஸோ லைஃப் ஸ்கில்ஸ்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. நான் ஒரு குயிக்காக ரொம்ப வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக சூப்பராக சொல்லிடுறேன். லைஃப் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல அடாப்டபிலிட்டியோட நம்ம என்னென்ன ஆக்ஷன் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம், ஸோ அந்த என்னென்ன ஆக்ஷன் வந்து நம்ம நீடட் டு லீட் அவர் டே டு டே லைஃப் பெட்டர். ஸோ இது வந்து லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்ன இருந்தால் நம்மளால வந்து ப்ராப்பராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். நிறைய சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. சிபிஎஸ்சிலாம் இது வந்து ஒரு பாடமாகவே வந்திருக்கு. உங்கள் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுலேயும் பார்த்தோன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக கூட வந்திருக்கும். பட் நான் ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு லைஃப் ஸ்கில்ஸ் சொல்லிடுறேன். எல்லாமே வேறு லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு லைஃப் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து படிச்சா மட்டும் போதாது, யூ நீட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். ஸோ குயிக்காக சொல்லிடுறேன். செல்ஃப் அவேர்னஸ், எம்பத்தி, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், கிரியேட்டிவ் திங்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், டெசிஷன் மேக்கிங், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், கோப்பிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ், கோப்பிங் வித் எமோஷன்ஸ். இப்போ நான் இது வந்து பார்க்காம தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நான் மனப்பாடமாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பார்த்து சொல்லலை, ரெஃபர் பண்ணி சொல்லலை. ஓகேங்களா? பிகாஸ் I'm just teaching this, I'm just following this, also making people aware of this. So 10 விஷயம், if you practice it as early as possible. நாங்கள் வந்து adolescents வந்து இதை சொல்லுவோம், since you become attain the age of youth. ஸோ அந்த யூத் ஏஜ் நீங்கள் அட்டைன் பண்ணிட்டதுனால 10 விஷயம். இது யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா WHO சொல்கிறாங்க. ஸோ WHO இந்த 10 ஸ்கில் ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்துச்சுன்னா, இந்த 10 ஸ்கில் ஆஸ் ஏர்லி அஸ் ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சலாக அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, the life will be beautiful, the life will be stress free, the life will be super. எதுக்கு WHO வந்து இதை சொல்லணும்? உலகத்தில் நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. எதுக்கு WHO இந்த 10 ஸ்கில்ஸை சொல்லணும்? இட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். உங்க இது எல்லாமே நீங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ஹெல்த் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். நம்ம லைஃப் லாங் லேர்னிங்க்கு ஒரு சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் திஸ். செல்ஃப் அவேர்னஸ், எம்பத்தி, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், கிரியேட்டிவ் திங்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், டெசிஷன் மேக்கிங், effective communication, interpersonal relationship, coping with stress, coping with emotions. So எல்லாமே ஒரு சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செல்ஃப் அவேர்னஸ், எம்பத்தியும் ஒரு சிஸ்டர்ஸ். நம்மளை புரிந்து கொண்ட பிறகு மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், கிரியேட்டிவ் திங்கிங். நல்லது எது, கெட்டது எது, நடக்குமா நடக்காதா, வருமா வராதா, போகுமா போவாதா, ரஜினியா, கமலா, அஜிதா, விஜயா, சிம்புவா, தனுஷா, சூர்யாவா, கார்த்தியா, வாட் எவர்,
விக்ரமா. ஸோ இந்த பிரிச்சு பார்க்க தெரிஞ்ச ஒரு குணம். ஸோ அந்த பிரிச்சு பார்க்க தெரிஞ்ச ஒரு குணம். ஸோ இருந்தால் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண தெரியணும், ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் அது மூலமா எப்படி எடுக்க தெரியணும். எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் ஐம் ஜஸ்ட் நாட் சேயிங் இட்ஸ் இந்த மீனிங் ஆஃப் இங்கிலீஷ். ஸோ ஒரு இன்டர்பர்ஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ். உங்கள் எமோஷன்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ளே பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் வந்து நம்மளால் லீட் பண்ண முடியும். இந்த 10 விஷயம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அண்ட் எஸ்பெஷலி when you are a student, இது நீங்கள் என்ன பண்ணனா இந்த 10 விஷயத்தை வந்து எழுதிக்கலாம். 10 விஷயத்தை வந்து எங்கேயா எழுதிட்டு நான் இன்னைக்கு இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ்ல இதை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். எம்பத்தியில வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கேன். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல நல்லது கெட்டதை வந்து நான் பிரிச்சு பார்த்துருக்கேன். இதுதான் வந்து வே ஆஃப் லைஃப். முடிந்தால் இன்னிலிருந்து மேபி ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் நோட் புக் வாட் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி அன் இன்டர்டிசிப்ளினரி. இன்டர்டிசிப்ளினரினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில வாழ்றதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஃப்ரம் என்னோட லைஃப் எடுத்துக்கிட்டா நான் ஸ்கூல்ல பயோமேக்ஸ், காலேஜில் வந்து பாட்டனி, ப்ரொஃபஷனலி MBA கிராஜுவேட். Then I have just pursued arts. Then I worked in advertising, which was an arts. And then I have just be a part of a political entity. So ஒரு political ஒரு political avatar நான் எடுத்தேன். So to just tell you that I was after my MBA graduate, I was just நான் ஒரு எலெக்ஷன்ல நின்னேன். ஸோ ஒரு ஊர்ல ஒரு எலெக்ஷன்ல நின்று I have just elected as a counselor for my village panchayat. ஸோ ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துக்கு நான் வந்து ஒரு 22-23 வயசுல வந்து நான் ஒரு கவுன்சிலராக எலெக்ட் ஆனேன். ஒரு 5 வருஷம் சர்வ் பண்ணேன். ஸோ MBA படிச்சுட்டு பாலிடிக்ஸ்க்கு வரக்கூடாது, இல்லை MBA படிச்சுட்டு ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலராக வரக்கூடாதா? ஸோ MBA படித்தா கார்பரேட்டில் தான் இருக்கணுமா? ஸோ நான் ஒரு கவுன்சிலராகவும் ஒரு 5 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். ரோடு போடுறது, காவாள்றதுலேருந்து, லைட் போடுறதுலேருந்து, ஸோ வாட் எவர் யூ ஜஸ்ட் கால் இட் யுவர் லோக்கல் கவர்னன்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் இன்டர்டிசிப்ளினரியாக இருக்கணும். என்னோட ஜேர்னி நான் சொன்னேன், சயின்ஸ்லேருந்து ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஆர்ட்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸ் வந்து இப்போ ஐ வாஸ் இன்டு பாலிசி மேக்கிங், பாலிசி ஆக்டிவிட்டீஸ் வித் குளோபல் கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ குளோபலாகவும் திங்க் பண்ணுறோம், லோக்கலாகவும் திங்க் பண்ணுறோம். ஸோ டோன்ட் புட் அ பவுண்டரி டுவர்ட்ஸ் யூ. நான் இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி மட்டும் தான் படிக்கணும், அரிஸ்டாட்டில் பற்றி மட்டும் தான் படிக்கணும், வாட் எவர். ஸோ நான் அந்த பவுண்ட்குள்ளே இருக்க விரும்பல. நான் MBA அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் தான் படிக்கணும், HR தான் படிக்கணும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் பற்றி தான் படிக்கணும். ஸோ இதுக்குள்ள மட்டும் தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ நீ இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவள்ளுவரும் தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து சீத்தலை சாத்தனாரும் தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நீங்கள் MBA படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவள்ளுவர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா MBA வந்து இன்னும் நீங்கள் சூப்பராக படிக்க முடியும். கண்ணதாசன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக படிக்க முடியும். மணிரத்னம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிராண்ட் மார்க்கெட்டிங் உங்களால் படிக்க முடியும். ஸோ ரஜினிகாந்த் தெரிஞ்சிச்சுன்னா வாட் இஸ் மீன் பை பிராண்டிங் அப்படின்னு உங்களால் வந்து படிக்க முடியும். ஸோ கமல்ஹாசன் பற்றி உங்களுக்கு படிக்கணும்னா வாட் இஸ் மீன் பை மேபி IMC, இன்டகிரேட்டட் மார்க்கெட்டிங் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு உங்களால் படிக்க முடியும். ஸோ கம்பைனிங் எவ்ரி திங் அண்ட் மேக்கிங் யோர் செல்ஃப் இன்டர்டிசிப்ளினரி. ஒரு ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி தெரிஞ்சிருக்கணும், பாலிடிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், பாலிசிஸ், கம்யூனிகேஷன், லைஃப் சயின்சஸ், எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் அண்ட் வித் இன்டர்டிசிப்ளினரி ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can able to make sure we can able to achieve our things better. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்டிசிப்ளினரியா இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெட்டரா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பான், நல்லா படிப்பான், சூப்பரா படிப்பான், 99 மார்க்ஸ் எடுப்பான். நம்ம வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சிருப்போம். என்ன பேர் வச்சிருப்போம்னா பழம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருப்போம். ஏன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நீங்க சன் டிவி இந்த வருஷம் மேபி உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல சன் டிவிலாம் பார்க்க. ஏன்னா இப்போ 12th ரிசல்ட் 10th ரிசல்ட் படிச்ச உடனே பயங்கரமா சொல்லியிருப்பான். ஸோ என்னோட வளர்ச்சிக்கு என்னோட மார்க்ஸ்க்கு எல்லாம் காரணம் எங்க பிரின்சிபல் தான், எங்க டீச்சர் தான். ஸோ அவங்க தான் எனக்கு வந்து ஊட்டி விட்டாங்க, அவங்க தான் எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டாங்க, அவங்க தான் ராத்திரில என்னை எழுப்பி விட்டாங்க. ஸோ தூங்கும் போது வந்து பால் கொடுத்தாங்க, இது பண்ணாங்க, அது பண்ணாங்க. ஸோ என்னை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஆஃப்டர் 5 years or 10 years வேர் ஆர் தே? ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. பிகாஸ் தே மே நாட் ஏபிள் டு மேக் தெம்செல்ஃப் அஸ் அன் இன்டர்டிசிப்ளினரி பர்சன் டு ஏபிள் டு அச்சீவ் எவ்ரி திங். இங்க இருக்கிற நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கிற நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மேபி நீங்க யங் இண்டியன்ஸ்ல கூட பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்டோரி நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஹடில்ஸ் இருக்கும், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு வந்து அரசியலும் தெரிய வேண்டும், ஆத்திச்சூடியும் தெரிய வேண்டும். ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இருந்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களால் எடுத்துட்டு you can able to move forward. இந்த இன்டர்டிசிப்ளினரிக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. மேபி I'll just share it later. Okay, ஒரு லாஸ்ட் ஃபார்முலா. நான் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் a Q&A செஷன் I'll just tell you a லாஸ்ட் ஃபார்முலா. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபார்முலா. இந்த வார்த்தையை வந்து நீங்க தனித்தனியா படிச்சிருப்பீங்க, பட் ஒன்னா படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு 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 ஒரே இடத்துல அதை டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிங்ஸை வந்து எடுத்துட்டு வந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைஃப்ல இன்னைக்கு கூட நீங்க செட் பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு புக் எடுத்து வச்சு, இன்னைக்கு ஒரு நோட் எழுதி வச்சு, இன்னைக்கு டைரி எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட ஒரு சூப்பரான ஒரு நிலைமைக்கு நீங்க வரலாம். யூ ஆர் ஜஸ்ட் 18, 19, 20, 21, 22 இயர் ஓல்டு. ஸோ இந்த வயசுல ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டெசிஷன், ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பார்வை, ப்ராப்பரான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தா சூப்பரா அச்சீவ் பண்ணலாம். ஒரு நோட் எடுங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்றது எழுதுங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா விஷன்னா என்ன? தொலைநோக்கு பார்வை. விஷன்னா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை. அந்த விஷனை அச்சீவ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிஷன் தேவைப்படும். ஸோ தொலைநோக்கு பார்வை, அந்த ஒரு 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 தூரமா இருக்கிற விஷன் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு மிஷன் தேவை. மிஷன்னா வந்து என்னன்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம், மேபி ஐ கேன் சே இன் கிளியர். ஓகேங்களா? ஸோ விஷன்ன்றது வந்து நம்மளோட லாங் டேர்ம் கோல், மிஷன் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மிஷனையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும். அந்த சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்மள கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. அடிக்கடி நம்ம டீச்சர்ஸ் கேட்பாங்க, நம்ம பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. 3 விஷயம் தேவை. அந்த 3 விஷயம் என்னன்னா உங்க MBA சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் அங்கங்க வரும். இஃப் யூ ஸ்டடி MBA as a லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ உங்க பிசினஸ் as a லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ அதை படிச்சீங்கன்னா இந்த சூப்பரான ஒரு 3 விஷயத்துக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். முதல் விஷயம், நம்ம அடிக்கடி பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, சில பேர் நம்மளை புரிஞ்சிக்காம, நம்மளோட எபிலிட்டி தெரியாம, நம்மளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தெரியாம, மேபி நம்ம இன்னும் அதை ப்ரூஃப் பண்ணாம இருக்கும்போது அதை வந்து நம்மளை பார்த்து கேட்பாங்க, உனக்கு இது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன உங்களால சொல்ல முடியுமா? நிறைய பேர் கேட்பாங்க, உனக்கு இது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது கூட இல்லையா, இவ்வளவு பெருசு வளர்ந்துருக்கே அப்படின்னு நம்மள சொல்லி கேட்பாங்க. நாலேஜ், அறிவு. சூப்பர். ஸோ எல்லாம் என்ன கிடையாது, அறிவு. ஓகே, அறிவுன்றதை வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முதல்ல அறிவு. அந்த அறிவை எந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம வளர்த்துக்கு போறோம். அறிவுன்னா வந்து மேபி யூ கேன் டிஃபைன் இட். வாட் இஸ் யோர் அறிவு அக்கார்டிங் டு யூ? வாட் இஸ் யோர் அறிவு? நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அறிவா, இல்ல சும்மா வீட்டில் உட்காந்துருக்குது அறிவா, இல்ல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ன்றது வந்து ஒரு அறிவா? ஸோ எப்படின்றது வந்து அறிவு வந்து நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்திறமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ ஸ்கில்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சார் எனக்கு படிப்பு வரல, ஒண்ணுமே வரல, எனக்கு இங்கிலீஷ் வரல, கெமிஸ்ட்ரி வரல, பிசிக்ஸ் வரல, மேக்ஸ் வரல, E=mc² தவிர எனக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரில சார். ஓகே, வாட் வி கேன் டூ? பேசலாம், பழகலாம், இன்டர்டிசிப்ளினரி, நெட்வொர்க்கிங், ஸ்பீக்கிங், கன்வின்சிங், மார்க்கெட்டிங், ஸோ வாட் எவர் யூ கேன் கால் இட். ஓகே, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருது. அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும்? ஒருத்த வந்து ஸ்கூல்ல பேசிட்டே இருப்பான், அவன் உருப்படாதவன் அப்படின்னு சொல்லுவான். பட் ஆனால் ஆஃப்டர் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு அவங்க டீச்சர் வந்து என்ன சொல்லணும், ஒரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தோம்னா, அதே உருப்படாதவன் அப்படின்னு யாரை நம்ம சொன்னாங்களோ அவங்களே வந்து மானே தேனே பொன்மானே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு, இவர் தான் அரிஸ்டாட்டில், இவர் தான் விவேகானந்தர், நமது மாணவர்களை முன்னேற்ற வந்த விவேகானந்தர், இவர் வந்து ஒரு சேக்குவேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே டீச்சரை வந்து நம்ம புகழ வச்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் கால் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்க போறோம்? ஏன்னா அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து யூ கேன் நேம் இட். சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல, மேபி ஐ வில் டெவலப் இட். ஸோ நான் இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் எங்கிட்ட இல்லை, நான் மக்கள்கிட்ட எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியல, டெவலப் இட். ஸோ வாட் எவர் யூ கேன் கால் இட் ஸ்கில். தட் இஸ் நம்பர் 2. ஸோ மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம வந்து அதை தவறா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். இது பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப ஆட்டிடியூட் பிடிச்சது, இந்த டீச்சர் வந்து ரொம்ப ஆட்டிடியூடா இருக்காங்க, இந்த பையன் வந்து செம்ம ஆட்டிடியூடா இருக்கான். That attitude is nothing but what you are seeing a positive or negative. So முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆட்டிடியூட். இந்த 3 விஷயம் தான், நாலேஜ், ஸ்கில், ஆட்டிடியூட். நாலேஜ், ஸ்கில், ஆட்டிடியூட். அதை நீங்க திருப்பி போட்டீங்கன்னா ஆட்டிடியூட், ஸ்கில், நாலேஜ். ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட், ஸ்கில், நாலேஜ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட 3 முக்கியமான தேவையான விஷயம். ஸோ அந்த 3 விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்படி வளர்த்துக்கிறோம்? நான் வந்து ஒரு விஷன் செட் பண்ணிட்டேன், அந்த விஷனை செட் பண்றதுக்கான, அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு குட்டி மிஷினை செதுக்கிட்டேன். அந்த ஒரு மிஷினையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூடு, ஸ்கில், நாலேஜ்.
ஸோ என்னோட ஆட்டிடியூடை நான் டெய்லி எப்படி சேர்த்துக்கிறேன், நான் கற்றுக்க வேண்டிய ஸ்கில்லை வந்து நான் டெய்லி என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், நான் வளர்த்துக்கூடிய நாலேஜ் வந்து நான் டெய்லி என்ன பண்ண போறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ குளோபல் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் கிராஜுவேட் ஆர் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் ஐகான். என்ன சர்வதேச விஷயங்களை பத்தி கத்துக்க போறேன். ஸோ மேக் ஷூர் திஸ் 3 things, நாலேஜ், ஸ்கில் அண்ட் ஆட்டிடியூட். ஸோ இந்த 3 விஷயம் தான் வந்து ஆஸ்க். ஸோ நம்மளை பார்த்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற விஷயம். ஸோ நான் யாருன்னு நீங்க உங்களை பார்த்து கேட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த ஆட்டிடியூட், ஸ்கில், நாலேஜ் இது 3த்தையும் வளர்த்துக்கும் போது we'll just go to the next level. அப்படி இல்லை நம்ம இது கரெக்டான டைம்ல கரெக்டான நேரத்தில் வளர்த்துக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நீங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேக் ஷூர், who are you? Are you just want to become a very normal citizen, or do you want to make yourself as a king, or you want to make yourself as a king maker? நான் வந்து உருவாக்குபவன், நான் வந்து சாதாரண ராஜா கிடையாது, நான் வந்து ராஜாக்களை உருவாக்கக்கூடிய ராஜா. ஸோ I'll just make sure, I'll just put myself and then I'll empower my knowledge, skill and attitude. இப்போ வரும் பாருங்க, செம்மையா அப்படியே பயங்கரமா ஒரு பெரிய லெக்சர் கேட்ட உடனே ஒரு அப்பா அம்மா வந்து நம்மளை வந்து பயங்கரமா நம்மளை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி, நீ வந்து இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும், நம்ம குடும்பம் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வந்து பயங்கர ஒரு ஹீரோ மொமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு ஹீரோ மொமெண்ட்ல இப்போ நீங்க இருந்தீங்கன்னா, உங்க பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு 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 வந்து சாங் ஒன்று வந்து இப்போ உங்க பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு சாங் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த சாங் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஜஸ்ட் டைப் இன் யுவர் சேட் பாக்ஸ், உங்களுக்கு வந்து என்ன சாங் வந்து இப்போ மைண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு. One second, sorry for the inconvenience. So what song it's going in your mind? Okay, ஒருவன் முதலாளி. உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த ஹீரோ மொமெண்ட்ல இருக்கீங்க, நீங்க பயங்கரமான ஹீரோ மொமெண்ட், கெத்தான ஹீரோ மொமெண்ட், சூப்பரான ஹீரோ மொமெண்ட்ல இருக்கீங்க. வாட் சாங் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட்? ஒரு வேகமா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒரு செம ஹீரோ மொமெண்ட். முன் செல்லடா, நான் யாரு. ஓகே, சூப்பர். வெற்றி கொடி கட்டு, சூப்பருங்க, சூப்பர், வெரி குட். சக்தி கொடு, ஒரு சூறாவளி கிளம்பியதே, வா, ஒரு சூறாவளி கிளம்பியதே, வெரி குட். சிங்க நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு, பா, சூப்பர், பயங்கரமா இருக்கீங்க. சிங்க நட, ஓகே, சூப்பர். ஓகே, வாழ்க்கையில் 1000 தடைக்கல்லப்பா, எதிர்நீச்சல், பில்லா பிஜிஎம், பா, செம அஜித் ரசிகர்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ பில்லா பிஜிஎம், இன்னும் என்ன தோழா, கோச்சடையான் சாங், இன்னும் என்ன தோழா இத்தனையோ நாளா. ஓகே, சிங்கப்பெண்ணே, பயங்கரமா இருக்கீங்க, சூப்பர். ஸோ இன்னும் என்ன தோழா, முன்னால் வாடா, மரண மாசு, மரணம். ஸோ மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, சிவாஜி சாங், சிங்கம் சிங்கிளா தாண்டா வரும், பா, பயங்கரமா இருக்கீங்க. ஸோ மாற்றம் ஒன்றே, ஓகே, மரணம் மாசு மரணம், ஓகே, சூப்பருங்க, வெரி குட். ஓகே, செம, ஓகே, வெரி குட். நெருப்புடா சாங், சூரிய வம்சம் சாங், வாவ். ஸோ நெருப்புடா, சூரிய வம்சம், ஓகே, ஓகே, ஓகே. நான் ஆணையிட்டால், ஓகே, சூப்பர். ஓகே, நான் ஆணையிட்டால் எதிர்த்திடில், but if you want to write essays that inspire, ஓகே, வெரி குட். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போயிட்டோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து லைஃப்ல இந்த மொமெண்ட் வந்துருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டம் இந்த மொமெண்ட் வர்றது. ஸோ ரொம்ப அந்த நம்ம சின்ராஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, எவ்வளோ அவமானப்பட்டு, எவ்வளோ வருத்தப்பட்டு, ஸோ இந்த பட்டு அந்த பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரே பாட்டில் வந்து முன்னேறுவார். ஸோ அந்த மொமெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த மொமெண்ட் வந்துருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வராது. ஸோ வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் கிரியேட் யுவர் ஓன் டெஸ்டினி. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான, நம்மளுக்கு பழக்கப்பட்ட, நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட, நம்மளுக்கான பிஜிஎம் வந்து நம்மளே வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் சம்ஒன் டு டியூன் யுவர் சாங். ஸோ
நம்ம அப்பா அம்மா தான் டியூன் பண்ணணும், நம்ம டீச்சர் தான் டியூன் பண்ணணும். நீங்க 18 வயசு ஆயிடுச்சு, 18 வயசுக்கு மேல போனா உங்களால வந்து ஒரு டீ கடை முதலாளியை வந்து உங்களால ஒரு பிரதமரே ஆவது வைக்கக்கூடிய தகுதி வந்து உங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ ஒரு 130 கோடி பேரை டிசைட் பண்றது யாருன்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ற திறமை உங்ககிட்ட இருக்கு. நம்ம ஒருத்தருக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடிய உரிமை நம்மளுக்கு இல்லையா, இல்ல நம்ம வந்து அதை நோக்கி வந்து நம்ம போலியா, இல்ல நம்ம அதை நோக்கி பழகலையா? ஸோ ஜஸ்ட் மேக் ஷுர் தனி மனிதன் ஒருவன் நினைத்து விட்டால் ஜகத்தினை அழித்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும்போது ஒருத்த முடிவு பண்ணா பயங்கரமா பெரிய லெவலில் வந்து நம்மளால வந்து ஒரு மாற்றத்தை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ பிஃபோர் ஒரு பெரிய மொமெண்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா அது வந்து ஒருத்தரால தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஒருத்தர் தான் எங்கேயோ வந்து முயற்சி பண்றாங்க. அந்த ஒருவர் ஏன் நாம இருக்கக்கூடாது? அந்த ஒருவர் நம்மளோட ஃபேமிலி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஏன் நாம இருக்கக்கூடாது? ஏன் வந்து அந்த அந்த ஒரு முழு முயற்சிக்கு வந்து நம்மளால வந்து ஒரு அடித்தளம் வந்து போட முடியாது? ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று வச்சிருந்தேன். இது என்னோட ஓன் ஃபார்முலா தான், என்னோட ஆர்கனைசேஷனோட ஃபார்முலா. ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஃபார்முலா வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் கால்டு, இப்போ நான் அந்த விஷன் மிஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருந்தேன். ஐ ஜஸ்ட் எண்டிங் வித் திஸ் ஃபார்முலா அண்ட் தென் ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஃபார் த Q&A செஷன். ஸோ தட் ஃபார்முலா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் திங் இஸ் இன்ஸ்பயர். ஸோ இன்ஸ்பயர் நம்ம எதை பார்த்தாவது லைஃப்ல வந்து இதுவும் வந்து நீங்க கேலண்டர்ல போட்டு வைக்க வேண்டிய விஷயம் தான். நான் 4-5 விஷயம் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ் 10 விஷயத்தை எழுதி ஸோ டெய்லி என்னென்ன வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்று டெய்லி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க. சார் நான் இன்னைக்கு ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பத்தி கத்துக்கிட்டேன், நான் இன்னைக்கு வந்து பாலிடிக்ஸ் பத்தி கத்துக்கிட்டேன், இன்னைக்கு நான் வந்து கலைஞர் பத்தி படிச்சேன், இன்னைக்கு வந்து நான் ஜெயலலிதா அம்மாவை பத்தி படிச்சேன், இன்னைக்கு வந்து மோடியை பத்தி படிச்சேன். So whatever you do beyond your academics definitely will help you in some point of time. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, இது செகண்ட் டாஸ்க் வந்து நீங்க எழுதி வைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைஃப் ஸ்கில்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்டர் டிசிப்ளினரி ஆக்டிவிட்டிஸ், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் திஸ் லாங் டேர்ம், ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார்முலா. The fourth one is whatever I'm just telling you now, it's inspiration. ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது வந்து எப்போ வந்து அந்த ஸ்பார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த ஸ்பார்க் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்குதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த ஸ்பார்க்கை வந்து வேகமாக வந்து பார்த்து வச்சோம் அப்படின்னா it'll just give us a lot in future. So inspiration, that is inspire. I'll just cut short it. And next one is information. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக வந்து கேதர் பண்ணுறோம், ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணுறோம், that will help you inspire, inform. Then we need to engage in that process. We need to engage in that process, which will help you to enable yourself, and then you can see empowerment in yourself. So inspire, inform yourself, engage in the process, which will enable you, and you can see the empowerment, that is empower, which you can see the transformation. Okay, so inspire, inform, engage, enable, empower, transform. ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம எங்கெங்கயோ கேள்விப்படுற வார்த்தை தான், பட் எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேரும் போது தான் அந்த வந்து சக்தி பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சக்தி பிறக்கிற இடமா வந்து அந்த ஃபுல் பவர் ஹவுஸ் அண்ட் எனர்ஜி அது வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ மேக் ஷூர் இன்ஸ்பயர் பீப்புள், இன்ஃபார்ம், என்கேஜ், எனேபிள், எம்பவர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து so there is a lot of things I would like to share. நான் 2-3 PPT வச்சிருந்தேன். Maybe we'll just do that in a different session, maybe an exclusive session for an MBA or BBA in future, or any department regarding career opportunities or what to choose scholarships. நான் அந்த interdisciplinary மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் just ஒரு குயிக்லி ஒரு 1 minute மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், interdisciplinary activities. ஸோ நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. Yes. Okay, once again, it's okay, it's unable to share once again. Maybe you can try sharing the entire desktop. Yeah, that will become easier.
Okay, this is so some of the interdisciplinary stuffs where you can able to put yourself in the உங்களோட learnings வந்து so எந்தெந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். Just forget about whichever background you're from, just forget about whichever degree you're from. So என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து கத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம். மேபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல ஒரு வேர்ட் per day, one word per day, or the psychology aspectsல ஒரு கான்செப்ட் per day, அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன், இன்டர்நேஷனல் ஆக்டிவிட்டி, லெபனான்ல என்ன நடந்தது, கனடால என்ன நடந்தது, அமெரிக்கால என்ன நடக்குது, அமெரிக்கால எலெக்ஷன்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ, இது வந்து உங்களோட ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர்லேயே நீங்க டெய்லி நீங்க எதுல அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ, இன்ஸ்டாகிராம்ல கண்டிப்பா அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க, ஃபேஸ்புக்ல அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க, ட்விட்டர்ல அதிகமா ட்விட்டர்ல நம்ம ஆளுங்க கம்மியா தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. மேபி ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லயே வந்து நீங்க இதை வந்து கண்ணை மூடிட்டு நீங்க ஒரு பேஜை ஓபன் பண்ண, ஒரு மைண்ட்ல கத்துக்கணும்னு நினைச்சு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா அந்த பேஜ் உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கும். ஸோ கூகுள் சர்ச், ஸோ ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ரிலேட்டடா வந்து நிற்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா மேபி இஃப் யூ ஆர் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர், இந்த இன்டர்டிசிப்ளினரி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு எக்ஸல் யோர் செல்ஃப். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் will be very helpful for you even if you want to pursue your post graduation. Next ஒரு 100 வருஷத்துக்கு வந்து இந்த செக்டார்ல வந்து வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரியோட டாபிக்ஸ், பட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் இன்டர்னலி. So this is also where you can use as a interdisciplinary activity to learn. ஓகேங்களா? Peace and conflict management, sustainable development, global politics, governance, youth development, development studies, global security and peace, human resource management, environment politics. So environmentல என்னென்ன பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, பாலிசிஸ் இருக்கு, லா இருக்கு, ஹெல்த், எக்கனாமிக்ஸ். இப்போ வந்து ஹெல்த்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், ஹெல்த்தும் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு, ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் பாலிடிக்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு. ஸோ இப்போ மேக் ஷூர் இந்த மாதிரி நம்ம கத்துக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, ஈவன் எம்பிஏ நீங்கிறதுனால நான் நிறைய சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி கத்துக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். சம் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆல்சோ ஹியர், சம் ஆஃப் காமர்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆல்சோ ஹியர். இஃப் யூ மேக் ஷூர் connecting your academic education into global process நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா it will be very helpful for you. Climate change, so இந்த aspectsலாம் வந்து futureல வந்து இது ரொம்ப very important aspects for you. There are some of the scholarship opportunities which we have developed for young people. Okay, so we'll just do it that in a different platform. So before ending it finally, so I'd like to just share some of the pictures of some of the activity which I have just undergone personally. So maybe I've just stopped my story with my MBA. So MBA க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா so just after completing MBA I was into ஒரு 1.5 வருஷம் வந்து I was into advertising, and after advertising I just resigned my job and then I went back to my hometown to just start working for my own people. நான் MBA படிச்சுட்டு சென்னையில படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு வந்து I just born and brought up in a village in Vellore district. ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கரெக்டாக அந்த டைம்ல ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது, ஒரு பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் நடந்தது. ஸோ அதில் கண்டெஸ்ட் பண்ணேன். லக்கிலி ஃபார்ச்சுனேட்லி I just won that and then started doing local democracy activities. ஒரு கவுன்சிலர் என்னென்ன வேலை, படிச்ச கவுன்சிலர் வேலை பார்க்க முடியும் அப்படிமோ அந்தந்த வேலையெல்லாம் லோக்கல்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது பார்க்க. பட் சேம் டைம் வித் I've always I was looking for awards, rewards. நம்ம வந்து நம்மள யாராவது புகழணும், பேசணும், பழகணும். ஸோ அதை ப்ளஸ் நம்ம அதை வந்து திருப்பி கம்யூனிட்டி கொடுக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு அடிமட்டத்திலேருந்து வந்திருக்கோம், அதை திருப்பி கொடுத்தா என்ன, அந்த கிவிங் பேக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பீப்புள் யூஸ் டு சே 60 வயசு 70 வயசுல தான் நீ தியாகம் பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அது 25 வயசுல 30 வயசுல பண்ணக்கூடாது வித் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. So started being myself as a social entrepreneur. And the counselor opportunity கிடைச்ச உடனே லோக்கல் எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சோம். And then global calling ஒரு opportunity வந்தது. நான் ஸ்கூல் காலேஜஸ் படிக்கும் போதே I was good at extra curriculum. I was a sports player, national player, and I was into NCC. I was into NSS. I was into road track, and a lot of moment which shaped me. ஓகேங்களா, which made me to நான் இன்னைக்கு என்னவா இருக்கணும், அதுக்கு வந்து அன்னைக்கு நான் என்ன அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்டா நான் என்ன பியாண்ட் மை அகாடமிக்ஸ் பண்ணணும், அது வந்து இன்னைக்கு என்னோட லைஃப் வந்து எனக்கு கொடுக்குது. ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் யூ டு கோ பியாண்ட் யுவர் அகாடமிக்ஸ். அகாடமிக்ஸ் இஸ் அ டூல், வில் ஹெல்ப் யூ டு மேக் அண்ட் டேக் யூ டு த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ். பட் ஹூ யூ ஆர், வாட் யூ ஆர், ஹவு யூ ஆர், தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு த்ரூ த இன்டர்வியூ. ஸோ உங்க படிப்பு உங்க இன்டர்வியூ வரைக்கும் எடுத்து செல்லும்.
அண்ட் நீங்கள் யார் அப்படின்ற முடிவு பண்ணுற உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம், கோ கரிக்குலம், இன்டர் டிசிப்ளினரி, பர்ஃபார்மன்ஸ், ஆட்டிடியூட், ஸ்கில்ஸ், நாலேஜ், அந்த இன்டர்வியூ தாண்டி உங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சம் ஆஃப் த ஜேர்னிஸ் விச் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் அண்டர்கான். மை ஃபர்ஸ்ட் காலிங் இன் சிகாகோ. ஸோ ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஜேர்னி. அதை எடுத்துனா ஒரு 3 மணி நேரம் நான் கதை சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு சிகாகோ நான் போன தருணம், வித் ஒரு $400 கையில் கடை வாங்கிட்டு போன தருணம், அண்ட் மீட்டிங் ஒலிம்பியன்ஸ், டெசிஷன் மேக்கர்ஸ், philanthropists. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தருணம். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் மை அசைன்மெண்ட் வித் பிரிட்டிஷ் ஹை கமிஷன். ஸோ பிரிட்டிஷ் ஹை கமிஷன் கிட்ட வந்து நான் ஒரு கம்யூனிட்டி ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு வந்து ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். This is during South Asian Peace Youth Conference, where I was a host for the program, which was held at Singapore. I'm hosting all the high commissioners in Sri Lanka. And this is where I got an opportunity to work with program with the Commonwealth Secretariat. Commonwealth என்றது பார்த்தீங்கன்னா UN கப்புறம், யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன்டர்-கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் கால் யூத் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பீஸ். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து நான் வாஸ் அ கோகோ பிளேயர். ஸோ ஒரு கோகோ பிளேயராக இருந்தேன். அது ஸ்டேட் லெவல், நேஷனல் லெவலில் விளையாடி இருக்கேன். ஸோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க, இதனா பொம்பளை கேமாக விளையாடிட்டு இருக்க, நீ வந்து எதுக்குமே லாக் இல்லை, நீ வந்து படிக்கவே மாட்டேற, எப்போ பார்த்தாலும் கேம்னு ஊர் சுற்றிட்டே இருக்க. உன்னை ஒரு ஆள் முடியாது ஒரு விஷயத்த வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்கன்னா அதுல ராஜா ஆகி காமிக்கிறது எப்படி அப்படின்றது வந்து நீ முடிவு பண்ணும். எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுல ராஜாவாகிற, எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்து செகண்ட் ஹாஃப் வர அப்படின்றது வந்து நீ முடிவு பண்ணணும். ஸோ அந்த முடிவு எனக்கு சீக்கிரமா கிடைச்சதுனால ஐ ஜஸ்ட் மேட் ஷோர் அந்த பர்டிகுலர் கேம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்படி வந்து உலகத்தை மாற்றும், விளையாட்டு அப்படின்ற விஷயம் எப்படி வந்து உலகத்தை மாற்றும் அப்படின்னு யோசிச்சோம். I've just got to work with Commonwealth Secretariat and Commonwealth Games. கிளாஸ்கோல வந்து 2014 வந்து Commonwealth Games நடந்தது. ஸோ அதில் வந்து I just went as a youth representative for Asia and Pacific to make policies for young people. விளையாட்டு மூலமா என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஹெல்த், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் HIV AIDS HIV AIDS மலேரியா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா எப்படி குறைக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் யூத் டெவலப்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து ஐ காட் ஏஷியாவில் வந்து ஒரு யூத் ரெப்ரசன்டேட்டிவா எலெக்ட் ஆனேன் எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது. திஸ் வாஸ் மை கொலீக்ஸ். இப்போ இங்கே இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய ஆள் தான். ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா he was my sponsor who just got me a ticket to go to US. ஸோ லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸோட மீடியா மேனேஜர் வந்து இவர் தான். ஸோ ஒரு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவோட கம்யூனிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் மேனேஜர். ஸோ திஸ் இஸ் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அதோட மேனேஜர். And this is you understand I was in எனக்கு UN போறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. This is BCCI Secretary Anurag Thakur and this is my பஞ்சாயத்து ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ குளோபல் லெவலில் நம்ம போகும்போது நம்ம எங்கேருந்து வளர்ந்தோமோ எங்கேருந்து வந்தோமோ அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாயத்தில் என்னென்ன பண்ணலாம், கிராமங்களில் என்னென்ன வந்து நம்மளால மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தந்த மாற்றங்களை கிராமத்தில் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பியாண்ட் மை capacity of what counselor I've just delivered it. And this is one of the another proud moment. I was a scholar for the Rotary International to go to Germany. We have been invited by Audi headquarters. ஒரு ஆடி ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து போயிட்டு நம்மள வந்து ஒரு வெல்கம் பண்றாங்க, ஒரு 4 இந்தியனை வந்து வெல்கம் பண்றாங்கன்னும் போது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி சான்ஸ் ஆர் டாஸ்க். திஸ் இஸ் இன் த பிரசிடென்ட்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் பிரசிடென்ட்டோட வீட்டுக்கு வந்து ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கேதர்ட் அ யூத் டெலிகேஷன். ஸோ நான் வந்து இந்த யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நாங்கள் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். திஸ் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் VIT, Auxilium College, வெல்லோர். ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு 1 வீக் அப்ராட் விசிட்ஸ், இவங்க எல்லாமே MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், MBA, BBA, BCom, இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு கம்பைனாக பண்ணிட்டு அவங்கள ஒரு ஃபாரின் எக்ஸ்போஷர், எனக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சதோ அந்த எக்ஸ்போஷர் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are just working with many and especially with women's colleges, lot of colleges in Chennai, வெல்லூர், இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is some of my beneficiaries where we are teaching life skills to the rural communities in my hometown. This is Asia Youth Ministers meeting where I had been elected as a youth representative. So Asiaல இருக்கிற யூத்தோட ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக இது வந்து Commonwealth Secretariat headquarters, and this was a panelist with UNESCO. So Commonwealth ஓட ஸ்போர்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் குரூப்ல வந்து I was a part of framing SDGs. இப்போ நம்ம SDGs பத்திலாம் படிச்சிட்டு இருக்கோம், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பத்திலாம் படிக்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து 2011 I was into UN. I was a part of the journey which sustainable development goals was on. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் நம்ம என்னெல்லாம் இப்போ புக்கில் படிக்கிறனால பாலிசியாக வருதோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் கொஞ்சம் ஒரு 5-10 years முன்னாடி வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் வாஸ் when you see the whole policy makers and bunch of
enthusiast who was changing the world through policies. I was glad receiving the chance to be one among them. இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ 10ஆவதுல வந்து 359 மார்க் எடுத்துட்டு 12ஆவதுல வந்து 793 மார்க் எடுத்துட்டு, ஸோ நம்மளால வந்து ஒரு விஷயத்தை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஹண்ட், ஒரு வேட்டையாடுற குணம் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளார இருந்துச்சுன்னா நம்மளால வந்து எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும். திக்கி தள்ளாடி தடுமாறி ஆங்கிலத்தில் வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, ஈவன் காலேஜ் ஆங்கிலம் வந்து கஷ்டப்பட்டு எந்த ஒரு பேசிக் ஆங்கிலமும் படிக்காம, தட் மீன்ஸ் ஒரு பேசிக் ஆங்கிலத்தை வந்து ஒரு பயிற்சியால படிக்காம பழகின எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்காக படிச்சு, ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து லண்டன்ல வந்து வெம்ப்லி ஸ்டேடியம், அந்த இடத்துல தான் அந்த எஸ்டிஜி ஒரு ஃபார்மேஷன் ஃபார் த கவர்மெண்ட்ஸ் நடக்குது. அதுல எல்லாமே வயசானவங்க, யூத் ரெப்ரசன்டேட்டிவா வந்து நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். So that was a golden opportunity. And finally, I have been nominated by our Indian government as a first Indian nominee to be the chairperson candidate for Commonwealth Youth Council. So அந்த ஒரு 60 கோடி யூத் இந்தியாவில் வந்து எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பை அவர் ஓன் கவர்மெண்ட் கிடைச்சது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. திஸ் பீன் அவார்டட் அஸ் அபினவ் பிந்த்ரா ஃபவுண்டேஷன், பிரிட்டிஷ் ஹை கமிஷன், அஸ் அ கம்யூனிட்டி ஹீரோ. சார்க் பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், புக்கில் படிச்சிருக்கோம், 5 மார்க் கொஸ்டின். This was a forming of SARC Youth Charter, அதோட யூத் கன்சல்டேஷன். அட்வர்டைசிங்ல இருக்கிற மக்களுக்குலாம் தெரியும், Hero RSG is a beautiful, biggest advertising agency in the world. We were the co-panelist in the UN headquarters in New York. So இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு தருணம். இது என்ன தருணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I've been invited to address young people of 60 countries. It is called Girl Summit அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகேல ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம். I was the only male speaker, so everyone was a female speaker, but it's a summit called Girl Summit. So எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் யூகே கவர்மெண்ட், யூகே கவர்மெண்ட்டோட ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ கார்டியன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சீஃப் எடிட்டர் அண்ட் யூனிசெஃப் சீஃப் ஆஃப் யூகே. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பேசுகிற பழகிற ஒரு வாய்ப்பு, நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு. திஸ் இஸ் யுனெஸ்கேப், பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யுஎன்எஸ்கேப், எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிஷன் ஃபார் ஏஷியா பசிபிக். ஸோ அதோட யூத் ரெப்ரசன்டேட்டிவாகவும் வந்து நான் 2011 வந்து போயிருக்கேன். I was just sitting in the left corner. I was one of the 2 youth representatives selected to be a part of that, and then appointed as an ambassador for India, Sri Lanka, United Nations Friendship Organization. I also got a privilege to address the Youth Parliament of Sri Lanka, which is I was as a first foreigner and second foreigner and first Indian addressing the Youth Parliament of Sri Lanka after Navanidham Pillai, who was a UN High Commissioner. So in the chancesலாம் வந்து we have just created. This is R.K. Pachuri. I think you are aware of one of the நம்ம climate change-காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு அவார்டு வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம். This is my team this is my team where I was working for the Duke of Edinburgh's International Award Association as a Asia Pacific Regional Intern. So ஒரே இந்தியன், நீங்கள் கலர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். So this is my team, and this is current Assam Chief Minister. When he was a Sports Minister of India, and now he is the Chief Minister. This is British High Commissioner for Chennai. UN Women oda Director ivanga. Sports Scotland la when I was a guest scholar. This is Chancellor of VIT, and this is Asia Youth Ministers meeting, and this is Youth Minister of Sri Lanka. இது என்னோட, நான் எலெக்ஷன்ல நிற்கும் போது இந்தியா சார்பாக நான் வந்து பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்லும் நின்று இருக்கேன், அதுலேயும் நான் வின் பண்ணியிருக்கேன். இது இந்தியன் கவர்மெண்ட் சார்பாக வந்து நான் எலெக்ஷன்ல நிற்கும் போது ஒரு நாட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் நிற்க முடியும், ஒரு நாட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் ஓட்டு போட முடியும். மால்டால நடந்த எலெக்ஷன்ல ஒன் ஆஃப் மை மேனிஃபெஸ்டோ, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை மேனிஃபெஸ்டோ. திஸ் இஸ் கேர்ள் சப்மிட். நீங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஸ்லம்டாக் மில்லியனரோட ஹீரோயின். I was there as a girl summit. This is, you can see Sheikh Hasina, Malala. So we were in the same panel and same stuff. This is Ministry of Sri Lanka. நடுவில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் இண்டிவிஜுவல். 2011 வாட் இஸ் மீன் பை நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஒன்னொன்னுத்துலையுமே ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல முடியும். ஸோ நடுவில் இருக்கிறவர், when I met in New York, he was the permanent secretary of Singapore to UN. அப்போ அவரோட ஆஃபீஸில் எங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணாரு. அண்ட் நவ் he is the ambassador for Singapore to Malaysia. So very very good strong network.
டெப்டி ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா. நான் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணுறேன். 2011 we take students from here and we teach principals, teachers of Sri Lanka. So every year we take people. The UK government or head of culture and media, mayor of Chicago, meeting the councillor of Vellore district, and this is minister of national policies and economic affairs. All happens within 30 years. இது எல்லாமே எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 30 வயசுக்குள்ள. 21 வயசுல 22 வயசுல MBA முடிக்கிறேன். 22 வயசுல இருந்து 30 வயசுக்குள்ள நடந்த ஸ்டோரி தான் இது எல்லாமே. So this is round table conference with the ministry, so eating cake with the minister, so whatever. So you can see the hair color of people. So நீங்க யாரு உங்களோட ஐடென்டிட்டி நீங்க வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வேட்டையாடுங்க, உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். So this is some of the activities. It will just go along. The High Commission of Sri Lanka with students from India. This is President's house. CNN oda editor இவங்க தான் UK ஓட செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட். இது காமன்வெல்த் செக்ரட்டரியேட். இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் ஆஃப் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்காட்லாண்டோட சீஃப் இவங்க. இப்போ கரண்ட் சேர்மன் ஆஃப் காமன்வெல்த் கேம்ஸ். ஸோ நாங்கள்லாம் ஒரே பேனலில் இருக்கு. 2014 வந்து இந்த பாலிசி டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கும்போது இந்தியாவிலேருந்து நான் வந்து போயிருக்கேன். ஏஷியா பசிபிக், சம்டைம் குளோபல் சவுத், அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பும் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். திஸ் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் விமன். This is one of the MOU we signed with the college in Women's College in Vellore. அவங்கள ஒரு 300 students we have taken abroad in the last 5 years, and especially we are signing an MOU with MBA department. So MBA and BBA department கூட sign பண்றோம். This is head of sport for Commonwealth. This is Parliament of Germany. I've just been to 3-4 parliaments. This is a youth ministers meeting in Delhi. I'm just presenting 8 country oda youth ministers irukanga. Avanga munadi concept paper for Students Association for Asia I'm just representing. This is head of UNESCO Youth and Sport. This is Audi headquarters. We've just been as a delegate. This is Secretary of Sports for Sri Lanka. This is Secretary for Ministry of Youth Sri Lanka. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். There was a panel for forming of SDGs in 2015. This is in Madurai. So Madurai photo காமிக்காம விட்டுறக்கூடாது. ஸோ மதுரையில் நான் MBA படிக்கும்போது ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து என்னோட சீஃப்ஸ் எல்லாம் வர வச்சு ஒரு we have just done a big program. So this is, you can see Anurag Thakur, who was a son of Himachal Pradesh Chief Minister, and we have been இப்போ BCCI oda secretary, current Deputy Finance Minister. So current India oda Deputy Finance Minister Nirmala Sitharaman அவங்களுக்கு அப்புறம் இவர் தான் வந்து Deputy. So everything, this was a delegation from Vellore Auxilium College to Sri Lanka. So India oda Sri Lankan High Commissioner-யும் நம்ம Ministry of Youth Affairs and Sports-யும் ஒண்ணா வர வச்சு, so we have just launched a lot of programs. This is UN headquarters in 2011. This is Volkswagen headquarters in Germany. This is Ashoka Fellow, avங்களோட head இவங்க. I think you are aware of Amala, who is the Mamiyar of Chamanta. So this is some of the journey. This is Member of Parliament from India and Jaffna. Yalpanathoda Member of Parliament and India oda Member of Parliament. This is young people from Asia forming a concept paper for the ministers of Asia region. இதில் எல்லா கண்ட்ரிலையும் எல்லாமே சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா எல்லாருமே இருப்பாங்க. This is UN headquarters in New York. This is in Bangkok. Okay, so done. So I'm just done with some of the stuff. So finally என்ன சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன், பட் சிம்பிளா முடிச்சிடுறேன். Be a hero. ஹீரோ மாதிரி இருங்க, செம்மையா இருங்க, கெத்தா இருங்க. ஆல்வேஸ் சே, எப்பொழுதும் கூறு, எப்பவும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்குள்ளே, ஐ ஹாவ் நோ ஃபியர், எனக்கு எந்த விதமான பயமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'll be a hero, I'll always say I have no fear. இதான் வந்து விவேகானந்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. லைஃப் எப்போ மாற்றும் நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த வாசகம் வந்து ஒரு சின்ன குட்டி கிஃப்ட். எங்க அண்ணா வந்து 8வது படிக்கும்போது இந்த கிஃப்டை கொடுத்தாரு.
அதுக்கப்புறம் என்னோட நோட் புக் தொலைஞ்சு போனா கூட ஸ்கூல்ல வந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. எப்படின்னா என்னோட பேர் அதுல இருக்காது, இந்த வாசகம் தான் அதுல இருக்கும். நம்மளுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குதோ, எது ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகுதோ, எது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து நம்ம அட்டாச் ஆகிறோமோ அதை வந்து விட்டுறாதீங்க. ஸோ இட் வில் டேக் யூ டு த டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஜேர்னி. எனக்கு பணம் இல்லை, புகழ் இல்லை, ஏழை, எனக்கு அம்மா சரியில்லை, அப்பா சரியில்லை, குடும்பம் சரியில்லை, காலேஜ் சரியில்லை, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை. டோன்ட் கம்ப்ளைண்ட், சேஞ்ச். இங்க இருக்கு, இதை வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. கஷ்டப்பட்டு 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 ஏறுறீங்க, முடியல 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 முடியல. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஏறி நிமித்து பிரேக் த ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பட் வாட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் கோ, ஹோல்ட் கேர்ஃபுல்லி, turn it back, sit, Raja Madri, change the rules according to you. So before breaking the rules, change the rules according to you. That's what policy says. So make sure பெருசா வருவீங்க, பயங்கரமா வருவீங்க, செம்மையா வருவீங்க. ஏன்னா நான் மதுரைக்கு வந்து தான் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். நீ மதுரைன்றதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் டு யூ. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து மதுரையில் கற்றுக்கிட்டோம். ஹவு டு லிவ், ஹவு டு அட்டாச், ஹவு டு ஃபேஸ் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ஹவு டு லிவ் அமாங் பீப்புள். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டதுனால வந்து சொல்கிறேன். So thank you so much. I'm just looking forward to see you everyone in person soon. This pandemic ends. Let's travel together. If anything, anytime, any opportunities for colleges or schools, if you want to get an MOUs or if you want to just get some certification courses from abroad, or if you want to connect it with some intergovernmental agencies for youth purpose or young people's purpose. So we are just always happy to support and appreciating the young Indians for taking a chance to empower more young people. So looking forward to be a part of your journey in future also, and appreciating Fatima College and students who has been there for almost 1.5 hours from the beginning. Thank you so much and looking forward. So be a hero. Always say, I have no fear. Nandri, Vanakkam, thank you. So let's open for the questions if you have any. Nice, sir. Nicely said. And unfortunately, we ran out of time. So we'll skip the question and answer session and we'll keep it reserved to the Facebook Live. I mean, we have a Facebook Live happening. So people can connect to the speaker through the Facebook Live and take the questions offline. Very exciting journey and enabling dreams. Very good. Nice session. Over to Lal to do the closing sum up. Lal? Yeah, this is a wonderful session and I hope everyone enjoyed it really well. And also we have seen some of his travel plans and everything. So we will be in touch with him very shortly. So நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, we hunt for opportunities. Normally opportunity knocks அப்படின்னு தான் நம்ம லைஃப்ல பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம். But we should hunt for opportunities அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய லேர்னிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. And we came to know about what is your purpose of life and identifying the purpose of life. That is a great, sir. So விஷன்ல இருந்து மிஷனை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. That is also very useful for us. தனி மனிதன் நினைத்து விட்டால் இந்த ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் அப்படின்ற வேர்ட்லாம் எங்களுக்கு இன்னும் மனசுல இருக்கு. So we will be in touch with you. So sooner நீங்க எங்களுடைய காலேஜஸ்க்கு வந்து எங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுவீங்க. உங்களை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறோம். இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப், நீங்க உங்களுடைய உங்க கோஆர்டினேட்டரை மீட் பண்ணுங்க. we can connect via your coordinator. Thank you, sir, and thank you very much. And I like Ms. Satya Jyoti for the I like to introduce Ms. Satya Jyoti for the vote of thanks. Thank you so much, sir. Very good afternoon to one and all present here. I deem it is a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I thank our chief guest, the resource person of today's session, Mr. Dinesh Gajendran, Catalyst and Executive Director, Audacious Dream Foundation, India, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. The session was so much informative and fruitful for all of our students, sir, and you had become our inspiration by sharing your journey towards success. Thank you so much for that, sir. And my heartfelt thanks to Mr. Kalyana Sundaram, Chair, YI Madurai, and the entire YI team for organizing such a wonderful program. And my special thanks to Mr. Albert Christopher Das, American College, for your presence, sir. I also thanks Dr. L. Meena, coordinator of Yuva Fatima College, and all the participants for your patience, listening, and active participation. Thank you so much, one and all present here. Thank you all. And I'm just allowing everyone to unmute yourself to give a big round of applause to the speaker.
Thank you, Dinesh. Thank you so much. It was very inspiring and amazing journey. You shared your journey. Thank you so much for sparing your time. Thank you so much, man. I'm looking forward to meet you everyone in person soon in Madurai, to be back to the soil where I've just I just got everything. So looking forward to contribute back. So if anyone want to connect in any social media platform, just type Dinesh Gajendran. So you will you can able to connect with me. So let's take the journey forward, and appreciating Kalyan, Vinod, and Lal for your enthusiastic coordination. Looking forward. Thank you. Thank you, Dinesh, and thank you all for staying patiently. And it was a very wonderful session. We'll catch up again with similar exciting sessions soon. Thank you all. Bye.